المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم الإحسان فالحمد لله القديم الأول الأخير الباقي بلا تحول ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحد وآله وصحبه ومن تبع سبيل الدين الحق غير مبتدئ وبعد فاعلم بوجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة فالله موجود قديم باقي مخلف للحق بالإطلاق وقائم غني وواحد واحد قدير مريد عليم بكل شيء سميع البصير والمتكلم له صفات 7 تنتظم فقدرة إرادة سمع بصر حياة العلم كلام استمر وجاهز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله أرسل أنبياء ذوي الفطان بالصدق والتبليغ والأمانة وجائز في حقه من عرض بغير نص كخفيف المرض اسمتهم كسائر الملائكة واجبات وفضل الملائكة والمستحيل ضد كل واجب تفسير 50 بحكم واجب تفسير 21 لازم كل مكلف فحقق واغتنمهم آدم إدريس نوح هندوما صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان تبع إلياس يونس زكريا يحيى سواق خاتم دغايا عليهم الصلاة والسلام وآلهم ما دامت الأيام والملك الذي بلا أب وأم لا أقل لا شرب ولا نوم لم تفصيل عشر منهم جبريل ميكال إسرافيل إسرائيل منكر نكير ورقيب وكذا عتيد مالك ورضوان تدى بعض من كتب تفصيلها توراة موسى بالهدى تنزيلها زبور داود وإنجيل على عيسى وفرقان على خير الملا صحف الخليل والكريم فيها كلام الحكم وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول إيمان باليوم الآخر وجب وكل ما كان به من العجب ثمة في ذكر الباقي الواجب مما على مكلف من واجب نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضل أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف ينتسب وأمه أمينة الزرية أته حليمة السعدية مولده بمكة الأمينة وفاته بقلبة المدينة أتم قبل وحي 40 وعمره قد جاوز 60 و7 أولاده فمنهم 3 من الذكور تفاب قاسم وعبد الله وطيب وطهير بذلك ذا يلقب أتاه إبراهيم من سريا فأمه مارية القبطية وغير إبراهيم من إيجاهم 6 فخذ بهم وليجا
وأربع من الإناث تذكر رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة الزهراء بعلها علي وابنهما سلطان فضلهم جليل فزينب وبعدها رقية أم كلثوم زكت رضيا عن 9 نسوة وفاة المصطفى خيرنا فاخترت النبي المقتفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية حمزة عمه وعباس كذا عمته صفية ذات تذا وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة لقدس يدرى وبعد الإسراء عروج للسماء حتى رأى النبي ربا كلما من غير كيف وانحصار وافترت عليه 5 بعد 50 فرات وبلغ الأمة بالإسراء وفرد 5 بلا افتراء قد فاز الصديق بتصديق له وبالعروج الصدق فأهله وهذه عقيدة مختصرة وللعوام سهلة ميسرة نظيم تلك أحمد المرزوق من ينتمي للصادق المصدوق والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم والآل وصحبه وكل مرشد وكل من بخير هاد يقتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل ونفع كل من بها اشتغل أبياتها ميز بعد الجمل تاريخها لحي غر جمل سميتها عقيدة العوام من واجب في الدين بالتمام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رحمة الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد فضل الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد خلق الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما في علم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كلمات الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كرم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد حروف كلام الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد قطر الأمطار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ورق الأشجار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد بعدد رمل الكفار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد الحبوب والثمار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما أظلم عليه الليل وأسرق عليه النهار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى عليه وآله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من لم يصل عليه وآله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد أنفاس الخلائق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد نجوم السماوات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة. وصلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته والأئمة الماضين والمشايخ المتقدمين والشهداء والصالحين وآل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرض برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين. Masalah haid lah, bukan hanya masalah nisfu Sya'ban. Al-Fatihah adalah Al-Habib Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam kiram samajin ulama wa awliya wa salihin wa jami' masyayikhina ajma'in khususan ila ruhi al-muhajirin Allah Ahmad bin Ihsan sunnah Sayyidina Muhammad Muhammad bin Ali Ba'alawi wa ila ruhi qutbil alam Muhammad bin Muhammad al-Ghazali wa qul hawala bin Yazid al-Bastami wa qul qamsha Abdul Qadir al-Jilani wa Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman al-Madani wa Maulana Syekh Muhammad Arsad bin Abdullah al-Banjari wa Syekh Muhammad Kasul Anwar bin Al-Hajj Ismail Al-Banjari wa Syekh Muhammad Syarwani Abdan Bagil Al-Banjari wa Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Rahman Sumapun wa Syekh Haji Muhammad Salni bin Haji Muhammad Jarmani bin Haji Sumar Siddiq Al-Alabi wal Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Simid wa Syekh Haji Muhammad Syukri Unus Martapura wa jami' masyayikhina wa walidna wa likum bi anna Allah al-Karim yu'li darajatin fil jannah wa yanfa'una wa yu'idu alaina wa ala ahli baitin min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim وعلومهم ونفعتهم في الدنيا والآخرة وأن الله الكريم يرزقنا ببركة من جماعة طول في صحة وعافية مع كمال المتامة للنبي ظهرا وباطنا في عافية وسلامة في النواخل الخصمة وحسن الخاتمة عند الموت على دينية ولكل يتم صالح إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بشر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia nikmatnya kepada kita bersama nikmat kesehatan, keafiatan, waktu yang luang, terlebih lagi hidayah dan taufik hingga dapatlah kita berjumpa kembali dalam rangka untuk ilmu agama di majelis taklim ini. Mudah-mudahan kedatangan kita dan beradanya kita di sini dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mudah-mudahan kita dalam lindungannya, amin ya rabbal alamin. Menyambung kajian kita tentang kewanitaan, darah nifas, haid dan istihadah. Sampailah halaman 14. Masih membicarakan tentang nifas. Ulang sedikit, nifas itu adalah semalam darah yang keluar setelah sempurnanya melahirkan. Kemudian 14 di ibu nifas, ibu yang melahirkan anak kembar. Nah, mungkin ada bibinya tuh nang lahir kada seikong berdua, bertiga, ada nang lima sama jeleh. Nah, luar biasa, masya Allah. Apabila seorang bibinian, seorang ibu melahirkan dua anak, nah ini dua anak lah, tiga atau empat nanti,
maka masa nipasnya dihitung setelah melahirkan anak kedua. Berarti pertama keluar, yang kedua, yang pertama ada darah keluar misalnya. Berarti pulang kedua, yang ketiga sampai 4 misalnya. Nah habis 4 hanya dihitung nipas darahnya. Atau dihitung anaknya parinya. Nah setelah yang kedua lahir sempurna baru dihitung nipas. Nah kalau kita lah, jadi bila anaknya 2 ekongnya 2 orang lah, atau 3 orang yang lebih dari 1 nih, maka anak yang terakhir dihitung setelah itu karena hanya mulai nipasnya. Sedangkan darah yang keluar setelah kelahiran anak pertama, 2 parinya anaknya lah, anak pertama bang, apakah dihukumi nipas? Tidak dihukumi darah nipas, melainkan bisa darah haid karena misalnya waktu sebelumnya melahirkan tuh haid. Nah lalu imbah melahirkan ada keluar darahnya 2 orang bang tadi. Nah, maka mungkin darah yang pertama keluar itu bisa disebut haid asal ada pas ketentuannya. Jika bersamaan dengan kebiasaan haidnya atau bersambung dengan haid sebelumnya. Namun jika tidak, maka darah tersebut merupakan darah penyakit saja. Nah, jadi misalnya anaknya lah lahir 3, yang pertama betul ada darah keluar, yang kedua ada darah keluar, yang ketiga habis hanya pernya keluar. Nah maka darah yang dianggap nipas itu adalah apabila sudah habis yang ketiga. Sedangkan yang pertama dan kedua bila kada bersambung awan darah haid, misalnya orang nih waktu mengandung tuh hanya 2 hari, 5 hari dah keluar darah misalnya lah, karena pendapat muktamad boleh bang orang melahirkan itu haid. Nah maka disambung itu darah haid. Tapi bila kada misalnya biasa-biasa aja pas melahirkan, maka yang pertama, kedua, ketiga, yang pertama kedua ada darah keluar, maka darah itu disebut darah penyakit. Yang ketiga baru darah nipas bila anaknya 3. Bila ini kan kisahnya 2. Nah, itu bibinya wajib mengetahui pian karena itu hukum fikih berkenaan nanti dengan ibadah-ibadah lainnya. Berwudu termasuk kayak ya lah. Gara-gara kada suci maka berwudu kada awal dulu lah. Dulunya mungkin sahaja, tapi karena ada darah haid masnya, maka perlu belajar seperti ini. Pulang nipas wanita keguguran. Nah, bagaimana hukumnya bagi wanita yang keguguran? Tahu lah keguguran lah. Jadi nak tahu lah orang keguguran lah. Orang keguguran tuh kalau jadi benak, keguguran lah. Ada cukup bulan soalnya gugur deh anaknya gugur, keguguran jalan. Bagi bibinian wanita yang keguguran, darah yang keluar setelahnya tidak dinamakan darah nipas kecuali, nah berarti ini bisa dianggap nipas jika janinnya tersebut sudah segumpal darah atau lebih lagi, apalagi daging, apalagi sudah berbentuk. Nah lalu keguguran ya. Nah mungkin orang nang tahu tuh kayak kegugurannya, soalnya kalau keguguran ya. Alhamdulillah. Nah, berarti apa namanya tuh sehat-sehat saja ya lah. Nah, mungkin lama kandungan ya lah. Ini lah soal kalau dia lama kandungan lah. Nah, berarti sidin kalau bapak lah ada warna tuh bakwet jadi ya Allah. Nah, saya bakwet tuh lah wain. Tapi wainnya nyaman dah. Masalah bakwet kalau bakwet nyaman dah lah. Ada apa ya? Medis senang apa? Membantu kita. Mau orang lagi beri kayak apa kalah? Ya Allah. Adapun darah yang keluar sebelumnya maka tidak dinamakan darah nipas. Nah, pokoknya lah bila masalah keguguran kalau berbentuk darah masih belum bergumpal nih darahnya, apalagi belum bentuk daging ya kalau atau bentuk manusia, maka tidak ada nipas ngarannya. Nah, ini hukum sami Allah dan itu wajib Anda ketahui. Pulang masa mengandung nih, ulang sedikit lagi dua kitab sama. Semalam paling singkat mengandung 6 bulan, paling lawas 4 tahun, sedangkan kebiasaan wanita mengandung 9 bulan. Oleh karena itu jika ada bayi yang keluar atau lahir setelah akad nikah 5 bulan, maka nasabnya tidak bisa disambung awan suaminya. Nah
berarti ini maaflah digawi di luar berarti. Nah, oleh karena itu hati-hati benar pergaulan wayane. Kalau lakian iyalah pada ketahuan. Kalau bibinian ketahuan, maka pipian tarai diingatkan karena bila misalnya pian sudah beranak kan sebelum beranak tuh ada ilmunya semalam. Bila misalnya bayi itu sudah lahir karena bajakan apa aja, mengerencak di orang aja diajanakan, yang oleh ajanakan apa ajan di telinga kanan sedangkan di kiri qomat. Nah itu sebagaimana para apa daripada riwayat Nabi. Nah kemudian ulama nambahin pulang ina anzalnya di telinga kanan pulang, di telinga kiri qul huwallahu ahad. Barang siapa yang membaca itu tidak akan dijaga anak ini daripada apa ya perzinahan. Nah, mungkin ini bisnisnya bakal kawanan tapi Allah akan menjagainya. Kuliah tuh ingat tuh anak tuh kurang kasih sayang lah. Orang bisa berpacaran tuh biasanya aja karena kurang kasih sayang di rumah. Atau mungkin apa ya karena ini tuh anak terpengaruh dengan pergaulan bebas. Nah, jadi kayak itu akhirnya tak kawan-kawan yang bisa berpacaran pada kawan kan berpacaran juga sopan kawan bergendingan sopan bergendingan. Nah, sekalinya laki serang lah, apa ya menggani laki orang, mau kusi laki orang, iyalah ada lakiannya kan mau kusi bini orang. Padahal lain jodoh seorang mana berdosa, mana seorang rugi. HP apa nih pulsa banyak buang-buang iyalah karena mau urusi bini orang atau laki orang. Nah, mau dipikirkan secara akal kada pintar orang oleh. Nah, tapi ngelahin godaan setannya rajim nih oleh hati. Nah, bila orang mengamalkan yang tadi dibacakan inna anzalna wa qawat, insyaallah anak itu terhindar dari pergaulan bebas apalagi zina. Nah, itu paling takutan benar lah. Paling orangnya baik benar. Soalnya di ujung-ujungnya bina pergaulan yang ada baik. Nah, itu karena macam-macam tadi pergaulan apa pengaruh zaman wayane HP. Nah, itu pergaulan bebas macam-macam. Ya, apalagi biar nih sekolah di mana nih di umum lah mau di pesantren nanti orang bakurung. Iyalah. Soalnya siapa kawanan sekolah di pesantren ada oleh. Nah, dia aja sekolah pesantren banyak mapal aja. Sekolah di umum beda, ya oleh. Tapi nang ada agamanya ya takutan sekolah di pesantren kalau apa ya nang kapal butak enak. Padahal apa kayak itu yang juga sama yang juga menghafal yang di umum matematika sih kepala di sana apa bahasa Arab ya lah. Nah kakak itu sama juga masing-masing ada apa ya ada kelebihan ada kekurangannya. Tapi lebih baik di agama kekuatannya ya lah karena kita yakin akan hari pembalasan. Adapun jika lahirnya setelah 6 bulan dan beberapa saat setelah berkumpul misalnya, nah maka nasab itu diikutkan kepada abahnya sah, maaflah walaupun tadi misalnya nyaparnya GBHN lah atau G30 SPKM misalnya sebelum kawin itu sudah digawinya dah kawin inya walaupun tadi apa ya kurang pada 6 bulan tetap kada kawan dihubungkan awan abahnya. Nah, karena sudah digawe tadi makanya cari orang cepat dikawinkan orang supaya apa? Supaya lahir tuh karena limpon pada 6 bulan. Amun palingnya maaf lah, imba berhubungan palingnya, nya kada kawin belum. Langsung kawin kira-kira lah bila 6 bulan lah. Lebih ya kan 6 bulan, paling sedikit 6 bulan, paling biasaan berapa? 9 bulan. Amun palingnya mbah tagawing itu langsung kawin kira-kira 9 bulan, mayo kada kawa dihubungkan awan abahnya kawa menikahkan kayana. Ya, kayak itu. Kalau dalam hukum Islam orang akan disebut anak tadi kada kawa polisi juga secara apa ya? Secara hukum Islam. Nah, maka nasab anak tersebut diikutkan kepada abahnya, artinya anaknya sah. Begitu pula jika lahirnya sebelum 4 bulan kawa juga. Ini misalnya imbah cerai lah sekalinya beranak 4 tahun hanya 4 tahun lebih hanya beranak palingnya. Nah itu lain tuh lain tuh menggawi oleh. Nah berarti lain tuh mungkin menggawi palingnya ada 4 tahun lah di bawah 4 tahun abah mamanya menggawi. Nah terus nah gua lagi lah banyak kesakban. Apakah bibinian wanita hamil bisa mengalurkan darah haid? Orang yang hamil dah kalau darah haid kah biasanya itu kada suara kan. Nak uni mamanya tuh kada suara keluar darah haid waktu hamil dah. Tapi ada lah keluar darah haid lah
pendapat kaul muktamad nang terkuat darah nang keluar wanita hamil jika memenuhi syarat maka dihukumi darah haid. Artinya bisa keluar ketika hamil tuh orang haid bisa keluar darah haid. Tapi jarang ya Allah. Aceh pang bisa lah hamil tuh keluar darah itu deh. Nah, berarti ada sesuatu, berarti ada apa lah. Nanti ada, emang ada cerita. Dan jika tidak memenuhi syarat ada dinamakan darah darah haid, tapi darah pasat penyakit. Jadi amun syarat semalam bilanya keluar 24 jam sehari semalam atau misalnya lebih kurang pada 15 hari, nah itu dinamakan darah haid ketika orang hamil. Ada kan kayak itu? Ada pendapat muktamad. Kapan wanita nifas boleh disetubuhi suaminya? Wah, 17 tahun ke atas benar lah. 17 tahun namanya. Si apa tuh? Si Bet berapa tahun lah? Bet 13 12 Sabtu 11 kan? Sudah dari biar lama lah, haid lah. Belum ya, apa lagi. Ada si Linda bang, Linda haid lah. Nah, ini biar subur-subur orang kenal jabat tak. Bila halus lambat sedikit. Anu bang Habibah belum lah. Nah, apa ya dia belum dia lah. Nah, belum dia harus masuk. Jika seorang bibinian wanita yang melakukan darah nifas mendapati darahnya berhenti, berarti dia suci. Kayak pacarnya salam adalah pacarnya lah. Nanti paksa dibedakan lah. Walaupun 17 tahun ke atas dapat diketahui dengan masukkan kapas ke dalam kemaluannya. Nah, parjinya ini bisa arat lah. Dan bersih tiada ada noda, berarti piantu sudah suci dari nifas. Dihukumi suci baik terjadi setelah paling singkatnya umumnya sepernya tapi langsung bersih, atau paling lawas berapa selama paling lawas 60 hari misalnya melawasnya lah. Kebiasaan berapa bisa 40 hari keluar habis tuh 41 api dinya palingnya. Nah, dan kapan dia suci maka boleh suaminya menyetubuhinya. Nah, memang keterlaluan ini. Tapi ya apalagi bibinannya tuh misalnya maaf lah anak yang dilarang tuh gonal misalnya tuh mau jurang lagi bakal kambit aja kurang aja. Nah tuh jurang jangan diapa-apain lah jangan dokternya karena masa penyembuhan masih berjahit juga macal nang laki ini masih dan kejadian yang jadi besar meninggal nang bini itu terjadi pendarahan. Nah bini hakun juga campur pada bagus-bagus ya lah laki yang paham tuh ada mengganggu ya lah. Akan tetapi jika dia takut akan kembali darahnya maka sunat untuk melakukannya. Bila lakiannya bertahan dapat pahala. Misalnya ada hasrat astagfirullahaladzim masih berjihad. Nah dapat pahala sunat kalau lakiannya tak. Dan jika setelah menyetubinya darahnya keluar ada dosa bang. Makasih Nabi. Nah wajib tak. Nah selanjutnya adalah apa namanya istihadah lah. Nah sebelahnya itu 21 itu lain lah. Tano halamannya tahu. Nah kita masalah barang 10 sahabat. Bapak ini membagikan malam Jumat di malam Jumat tadi. Nah, kalau biarkan. Pokoknya ada divisi dalam bila ada Bapak. Topeng seorang. Malah jadi pian ba'amaliyah pulang ya lah. Kan ilmunya ada lalu diamalkan. Mudah-mudahan dengan mengamalkan itu apa ngarannya tuh Allah berikan ilmu nang kada suah dilajari namanya laduni. Laduni itu ilmu nang kada suah dipelajari dengan syarat mengamalkan apa yang ada. Itu amalan malam nisfu Sya'ban ya lah. Bacakan di sini dulu lah. Nang di sini lah. Karena hanya apa jenis Sya'ban tentunya pacaran dengar aja malam nisfu Sya'ban sebulan Sya'ban. Nah kita ini banyak orang kada tapi tahu masalah amanah melihat kayak ini padahal kayak itu lah perlu dilestarikan amanah-amanah orang lagi beri. Ada lagi nak orang lah ada lagi lah ada yang belum berapa orang lagi belum lagi lah betul pokoknya lagi lah kurang kan
Lagi kan? Habis. Bilarannya berarti yang karena bila kurang ambil lah. Nah ini amalan dibaca pada malam nisfu Sa'ban. Malam itu artinya malam Lailatul Nisfu Sa'ban ya. Nah nisfu itu separuh. Separuh itu ada 16, ada 15. Maka yang diambil adalah 15 Sya'ban. Karena insya Allah Jarfagunan telah menurut kalender itu pas tanggal 3 lah, Selasa, malam Selasa insya Allah. Nah lalu telah berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah ini wali terkenal ya lah, Sultanul Aulia. Sesungguhnya Sayyiduna Ali karramallahu wajhah melazimi doa di bawah ini. Nah, jadi bila malam nang 5 buting ini sini membaca tuh. Malam bulan Rajab, permulaan bulan Rajab pada baca sampai bulan 7 ini pamer. 2 malam nisfu Sa'ban. Nah, malam Selasa kana baca inilah. Baca pian nyaman bener membaca kadang-kadang kan inilah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi masabihil hikmah wa mawalin ni'mah. Nyaman bener. Bisa baca Quran kalau lah. Nah, dapat pahala beneran. Dijaga keamanan dari tahun itu setahunan. Bila membaca ini malam nisfu Sa'ban, malam Jumat dibaca juga nih. Nah, sampai malam Jumat padahal dibaca ini sampai malam Jumat amalia-amalia aneh. Malam hari raya Idul Adha dibaca juga, malam Idul Fitri dibaca juga. Bacaannya dari sana bacakanlah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi masabil hikmah wa mawalin ni'mah wa ma'adin isma waqsimni bihim min kulli su'. Mati aja. Wala takhudni ala ghirrah wala ala al-ghafrah wala tajal awaqiba amri hasratan wa nadamah warda anni fa inna maghfirataka lil-zalimin wa ana minaz zalimin. Allahumma ighfirli ma la yadurruk wa a'tini ma la yanfa'uk fa innaka al-wasi'atu rahmatuh al-badi'atu hikmatuh fa'atini as-sa'ata wad-da'ata wal-amna was-sihhata wash-shukra wal-mu'afat wat-taqwa wa afriq as-sabra wasrik 'alayya wa 'ala awliyaika wa 'atini al-yusra wa la taj'al ma'ahu al-usra wa bidzalika ahli wa waladi wa ikhwani fika wa man waladani minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu sekali aja baca. Nah, sekali aja baca tasbih Nabi Yunus, biar baca beberapa kali kalau Bapak juga. Nah, tasbih Nabi Yunus Nabi Yunus ini berapa kali tuh? 3.000 kurang selawi ya lah. Atau 2.370 maksudnya 2.400 kurang selawi itu maksudnya. Nah, atau 2.375 kali. Bacaannya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bilang kan hafal lo bacaannya awal ya. Berapa jam ya? Habis saja boleh. Habis saja. Dan menonton HP berapa jam? Ayo. Amalia menonton HP berapa jam? Bisnya dia sehari 5 jam. Masya Allah, berarti enggak apa-apa baca lah. Ini untung menjalapah ya. Untung menjalapah nih baca lah. Saya kira apa? Baca itu aman setahunan daripada malam bahaya. Doa Nabi Adam pula. Nah, Nabi Adam ini selamat gara-gara membaca ini. Nabi Adam itu kan baulah dosa kalau sedang. Nah, dari apa ya? Karena kesalahan sini maka buah khuldi. Lalu sini dikeluarkan dari surga ke dunia. Nah, diterimanya tobat sidin berkat membaca doa ini. Biar sekali bacanya lah, bila banyak ada apa lagi bagus lagi. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'dzirati wa ta'lamu hajati fa'atini su'li wa ta'lamu ma fi nafsi faghfir li dhanbi. Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi wa yaqinan sadiqan hatta a'lama annahu la usibuni illa ma katabtali wa raddini bi qada'ik. Saleh. Kira-kira berapa menit tapi ini sekali-sekali nih harus sabar nih. Nah, ini mudah-mudahan dapat hidayah dan taufik Allah mengamalkannya ya lah. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daima fid din wa dunya wal akhirah. Paling kurang sekali. Nah, lalu masalah malam nisfu Sa'ban itu disunahkan jar ulama menghidupkan malamnya itu malam Selasa karena biar kurangi barang malam HP lah sampai malam HP oleh
Siapa sa dibulahkan kuitan aja hari malam tuh nonton HP anak bebas malam tuh udah HP lah udah lah berapa jam berapa 2 jam kalau siap bang berapa jam oh kada terhitung tapi tugas selesai lah baca terpas balap sudah lah nah bila salahnya ternyata dia tuh sudah paham dirinya namun yang ibtidaya dibinakan 2 jam semalaman besok pas kali mana membangun nih iyalah. Nah paling kurang menghidupkan malam Lailatul Qadar disebut Sa'ban sama kayak menghidupkan malam Lailatul Qadar. Paling bagus menghidupkan semalam suntuk dengan amal ibadah apapun. Ya lah, jadi kita saja anak sembahyang, baca Quran, baca salawat, apapun kegiatan-kegiatan ibadah, termasuk belajar. Belajar itu ibadah kan? Belajar misalnya menggawe skripsi dengan niat tapi ya menyenangkan hati kuitan misalnya Allah. Baru skripsi belum kalah. Nah, atau menggunakan kuitan misalnya malam itu berniat untuk menggunakan berarti jiwa sosial dimainkan ya Allah. Ya kalau bisa kuliah baca namanya baca tasbih kuliah, baca kuliah lalu yang atau mengkaji ilmu misalnya itu ibadah juga. Nah, atau misalnya tadi apa macam-macam kegiatan ibadah lah. Semalam suntuk itu paling harap mulai maghrib sampai subuh. Kau menjaganya, siangnya hanya membalasnya. Muring seharian, boleh lah, boleh Allah. Tapi buat umum parai katanya, ada parai katanya, ayo muna, parai lah ada muna. Bila dibitin aja parai ya, nah di sini apa? Kita nih lingkungannya mungkin belum buka ke pesantren kalau guru danau ada jadi ada efek keagamaannya itu. Kalau kita kan mungkin masih asal sana. Mungkin bisa jualnya digunakan song-song bisa juga dengan syarat MBG jangan dimakan dulu. MBG Selasa deh. Dapat kalau nyala. Selayan, selayan dapat. Ujian lah. Nah, tuh di sana lah. Tahu di sini. Sudah kan? Pintar berarti. Paham berarti caranya dipolakan. Caranya duitnya 15.000 caranya deh. Jangan dijulung. Nah, lalu yang dimaksud apa nisfu Sa'ban kemuliaannya itu akan didebarkan bagi orang-orang yang beramal pada malam itu. Wa yusannu ihya'u hadhihi lailati disunatkan ujar ulama menghidupkan malam Lailatul Qadar paling harap tadi sama suntuk. Yang kedua peringkatnya setengah malam tahan BJG sampai jam berapa? Sampai jam 12 dia gue lagi. Paling kuncut benar nih, paling kuncut lah. Menghidupkan orang menghidupkan disebut juga orang menghidupkan paling kurang benar sembahyang maghrib berjamaah, isya berjamaah dan mencita-cita subuh karena pacangan sembahyang berjamaah. Itu paling kurang tuh. Ini bicara baca tasbih ada, sembahyang tasbih ada, ya, tapi niatnya saya tahu kawan, apalagi bibinya yang sudah banyak babini misalnya ibu anak memiliki. Kira-kira banyak halus kalau aku masih sedikit lah. Ngalihnya benar. Terangis anak makan yang wajib tadi adalah yang wajib digawe. Kan sunnah itu menghidupkan tadi. Caranya berbakti dengan suami gitu, masya Allah luar biasa menyiapkan makan, menggerakkan anaknya. Maka itu juga dianggap menghidupkan malam Lailatul Qadar. Ada pihak ini hampir sebagian buzang. Nah, kau aja, kau masih gitu lah. Kalau musala kau aja. Nah, karena orang aja biasanya maghrib kapan digawe? Maghrib itu rajin membaca ya Yasin 3 kali dengan niat apa pemulaan dipanjangkan umur ya lah. Betul pulang apa? Apa nih pemulaannya bitul umri panjang umur. Betul pulang daf'il bada ya lah. Yang ketiga pulang biniatil istighnai anin nas. Yang dia pada hati kaya dari manusia dan mati dalam husnul khatimah niat membaca Quran itu. Karena pulang bila sempat pulang sampai yang apa rajin biasanya tasbih bila kawa. Pada kawa itu sampai sunat barang. Itu pada kawa itu termasuk menghidupkan malam Lailatul nisfu Sa'ban. Nah, jadi paling kurang tadi karena mungkin pian bibinian paling kurang sampai yang maghrib.
bisa, tapi nyatakan aku sembahyang ini untuk menghidupkan malam Lailatul Nisfu Sya'ban, maka Anda juga dapatkan fadilatnya. Apa fadilatnya adalah barang siapa menghidupkan 5 malam termasuk malam Lailatul Nisfu Sya'ban, maka apa untuk man ahya al-layalil khamsa wajabat lahul jannah. Barang siapa menghidupkan 5 malam ini, maka ia itu wajib masuk surga. Pertama itu masuk surga malam tarawiyah. Tarawiyah tanggal berapa ya? Tanggal 8. Arafah itu bulan Zulhijjah. Lailatul Arafah tanggal 9. Lailatul Nahri hari raya Idul Adha. Lailatul Fitri Idul Fitri. Lailatul Nisfi min Sya'ban malam Lailatul Nisfi Sya'ban. Dan banyak lagi fadilat-fadilat nyatanya dulu dimasukkan ke dalam surga. Nah, cuma ujar para ulama termasuk kita mendengar dari TikTok macam-macam lah, termasuk guru songkol. Nah, dari perguruan kita juga. Bila malam sebelum datang malam Lailatul Qadar itu dibersihi dulu anggota hati kita ini terlebih lagi. Iyalah. Ada mandi aja, tapi kita bersih diri kita dari perkara dosa. Nah, bila ada terbuat dosa yang ini, maka orang tuh akan dapat fadilat malam nisfu Sya'ban, kan pada dosa lah. Sinya sembahyang lah, sinya berpuasa. Nah, kali dapat fadilatnya itu. Siapa mereka nih malam tadi lah, maaf lah bukan puasanya. Malamnya itu kan dapat fadilat kadang yang punya dosa. Ada beberapa manusia yang mereka terhijab daripada maghfirah dan rahmat Allah pada malam nisfu Sya'ban itu. Siapa? Pertama musyrikun, orang yang berbuat syirik. Nah, tahulah syirik lah, menyekutukan Allah, misalnya mempercayai dukun pada Tuhan. Nah, itu kan dapat pahala keistimewaan nisfu Sya'ban. Wa musahinun, musahin itu bahasa kita orang yang kada tegur sapa. Nah, makanya kan bila sebelum nisfu Sya'ban tuh apa ya artinya? Barilaan bangunan ya lah. Kuitan awan anak kuitan, awan kakawanan, awan guru bermaafan lah kalau ulun ada salah. Apalagi bisi banyak pengikut nang di TikTok atau di manakah. Barilaan seberitaan seduniaan. Nah, katanya kan ada bisi pengikut di TikTok misalnya kalau lah minta halal, minta rida kalau ada tak salah. Tapi hutang tetapi bayar ya. Nah, bila hutang tetapi bayar lah. Wa asyarun. Siapa mereka asyarun itu? Nih kisah orang memungut pajak lah. Nah, pajak ini termasuk lah negeri-negeri yang di Islam tuh. Lalu pulang waqatilin nafsin, orang yang membunuh. Qati'ir rahimi, orang yang memutuskan tali silaturahmi. Nah, kada betang tadi lah kada betang gudan 3 hari. Ada kisahnya pulang memutuskan tali silaturahmi. Hati-hati nang aya lah. Atau di salon tuh pian bakal lahian palingnya bakawanan nang mun aya on syaratnya bisa begitu ya. Pas bakal lahi. Pas hari Senin bakal lahian. Kada bereueuan. Nah, atau misalnya tadi orang tua memutuskan tali silaturahmi, maka akan dapat maghfirah dan rahmat Tuhan pada malam nisfu Sya'ban. Wa musbilil izari, orang nang kalau zaman Nabi itu nih nang tapi itu di apa rajin panjang jadi menyapu tanah rajin, tapi karena sombong. Nah, bila orang sombong nang kayak itulah mungkin termasuk baju nang hal-hal atau sombong kayak itu kan dapat juga tak. Wazanir orang nang penzina, wasyaribin, orang nang minum minuman keras. Nah, nauzubillah. Jadi orang minum keras termasuk. Waqattatin, orang nang berulah patung lah. Wa musawirin nih orang nang gambar apa aja? Gambar nang ketahuan. Lain nang fotografi lain lah. Wa akun. Nah, ini orang nang durhaka dengan kuitan. Makanya rajin sunat lah bila sebelum nisfu Sya'ban itu rajin bila kuitannya sudah meninggal, caranya kayak apa ya? Berziarah sebelum nisfu Sya'ban. Rajin kata, raminya orang jalan mau nisfu Sya'ban tuh jadi sebelum Sya'ban ke ziarah kubur. Kuitannya sudah meninggal, kalau nggak sudah meninggal lalu kayak itu caranya berbuat baik. Lalu mungkin karena ini bersedekah awal meninggal tuh. Nah, itu.
mubtadi'un yalah orang nang bid'ah nang kada bujur, atau termasuk rafidiyun fi qalbihi sakhna'un lis sahabati radhiyallahu ta'ala anhum, atau orang yang benci dengan para sahabat. Nah, orang-orang tersebut maka tidak akan mendapatkan fadilat Lailatul Qadar, kada diampuni dosa, akan dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali inya bertaubat dan kada lagi manggawinya nang itu, maka baru dapat malam Lailatul Qadar. Nah, kita di sini mungkinlah jangan sawat kada berwaan, jangan durhaka al-kuitan, nang minum obat ampeh dulu ya lah, atau tadi memutuskan tadi silaturahmi, maka orang itu bila kada digawin itu insya Allah mendapatkan fadilat malam Lailatul Qadar. Nah, termasuk dia Lailatul Qadar adalah tahun tutup buku dan buka kembali buku lembaran baru ya lah. Jadi malam itu orang berbagi atau berbagi jatah ya lah. Tahun karena hidup kada kamas. Nah, jadi malam itu ditentukan saat itu bagus kita tuh melaksanakan ibadah, mudah-mudahan dengan beribadah ini Sya'ban dengan bahkan baca Yasin Quran tuh karena apa ya, kita dipanjangkan umur dalam taat ibadah ya lah. Jadi malam Sya'ban tuh jurang tata rawatnya lah bila tagawi, insyaallah mudah-mudahan panjang pulang umur karena amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kalau kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita mengamalkan apa telah disampaikan tadi, pian ulun termasuk juga mudah-mudahan dalam Sya'ban kita bisa mengisi dengan sebaik-baiknya dengan amal ibadah. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita ini kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa keluarga kita, dosa-dosa orang yang kita cintai diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat kita hadir di masjid Tarimnya, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala dijauhkan daripada obat-obat terlarang dan pergaulan bebas, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Allahumma nafa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik.